संघर्ष है जिहड़ा सिखर ते पहुंच गया, सिखर ते। फिर बरगाड़ी मोर्चे च की होया सी, फिर कहने सानू इंसाफ नहीं मिलता। फिर सुनता लो यार, किवें इंसाफ मिल जूगा? गल आपां इन्नी भी थोड़ी जी तां सोझी वरती है भाई। सुन लो, आपां उदण दे एके दी गल करदे आ। कल साडा एका हो गया, वो मैं तुहानूं दस्सण आया। चंडीगढ़ कॉन्फ्रेंस सीगी साडी, भारत दियां 31 पंजाब दियां 31 किसान जथेबंदियां नाल। भाई जी गल बाई बन के सुन लो, गल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, गल सुन लो। पहला तो जिन्ने भी सज्जण वीर इत्थे पहुंचे ने, तुसी अपने एके दा, अपने हलके दा इकट्ठे होने का सबूत दिता, उहदे लई तुहाडा बहुत धन्नवाद है। दूजी गल यह है कि यह लड़ाई कल्ली किसानां दी जां मजदूरां दी नहीं हैगी। ਇਹਦੇ ਚ ਆੜਤੀਏ भी ने, ਇਹਦੇ ਚ जिन्ने दुकानां वाले ने साडे भरा ਉਹ भी ने, जिन्ने ट्रक ड्राइवर ने ਉਹ भी ने, सारे ही रगड़े जावांगे। ਇਹ बिल ਜਿਹੜੇ लागू होए ने ਇਹ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ किसानां वास्ते नहीं हैगे, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ही आपां रगड़े जावांगे। क्योंकि आड़ती एसोसीएशन तो जिन्ने भी साडे सज्जण पहुंचे ने उन्होंने भी अपने दुख तुहाडे नाल साझे करने ने, वो भी सानू समर्थन देण आए ने इत्थे। सो आपां सुन लईए हुण गल चंडीगढ़ कल की होया, सुन लो। सो कल सारियां यूनियनां, तुहानूं पता है कि अज तक किसान यूनियनां च एका नहीं होया कदे, पर हुण इन्ना प्रैशर है, इन्ना थोड़ी जवानी का जिहड़ा जोश है वो इन्ने प्रैशराइज हो गए कि वो सारे एक मंच ते इकट्ठे हो गए। जिहड़े असीं उदण दा होका दिंदे फिरदे सी कि एक मंच ते आओ, एक मंच ते आओ, वो आ गए। उदों बाद जिन्नी साडी समूह पंजाबी इंडस्ट्री है, समूह पंजाबी इंडस्ट्री ने किसान यूनियन नूं अपना समर्थन देता। क्यों? उहदा कारण की है? असीं हैगे नौजवान, तुसीं हैगे हो नौजवान, तुहाडे च हैगा जोश। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਟੰਗ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ जवानी नूं मैं सजदा करदा, मैनूं झुक के प्रणाम करदा तुहाडे सारे भरावां नूं, जिन्नी तुहाडे च जोश है, जिन्नी तुसीं कल्ले कल्ले घर चों ये पहली बारी होया जिहड़ी ये लहर चली है कि जवानी इन्ने वड्डे पद्धर ते सड़कां ते निकल के आई आ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ तक यही कहते रहे ने भी चिट्टे ने खा लिया जी, बाहां च सरिंजां लगियां होईयां ने, सूइयां लगियां ने, सूटियां ने फूक ते, ਉਹ कलंक असीं इस धरने दे राही इन्हां रोस मुजारियां नहीं ला के परे सट्टा, अगले दे मूंह ते चपेड़ मारी, जवाब देता। सो हुण इदों अगला स्टैप की होना चाहिए? गल उहदे ते गौर करो। उन्होंने 70 साल कढ़ते साडियां खेतां दी लड़ाई लड़दियां ने। सो जिन्नियां भी देखो सारे कहंदे ने भी एक हो जाइए, एक हो जाइए, एक हो जाइए। ठीक है, वो टाइम आ गया, उन्होंने पहल की। असी सब तो पहला साडा भाईचारा जाके उन्होंने समर्थन च खड़ गया। तुसी साडे वड्डे हो, तुसी साडे अगे हो के चलो, असी तुहाडे पिछे लग के चलांगे। सो अगलियां जिहड़ियां रणनीतियां ने वो किसान यूनियन वालियां ने बनाउणियां ने जी, वो एक हो गए। आपां उन्हां दे पिछे लगना, चाहे वो रिलायंस दा बाईकाट होवे। मैं तां कहना प्रॉपर वो किसान यूनियन आ, तुहानूं कहण ना कहण तुसी पत्ता ही कट दो, रिलायंस दा तां कुछ लेना ही नहीं कदे। हाँ जिहड़े बाई ने गल की है भी सैलो बन के ये लड़ाई लड़ांगे, बने तो पंजाब च ही ने ना, वो कोई राजे नहीं। असीं अपने खेतों के राजे हाँ, असीं मालकां। जे कहा जाता ना भी मालवे दे राजे बल्लीए, तो वो राजे असीं अपने खेतों करके हाँ, होर किसे करके नहीं हैगे। तो फिर यार राजियां दे राज च आके कोई किवें सैलो बना जूगा? वो तो साडी मर्जी है, जिद्दण चित किता ढा देंगे, ट्रैक्टर पाड़ देंगे, उत्थे ले जाके चढ़ा देंगे उन्हां दे विच। दिल्ली रोक लेंगे सानू ट्रैक्टर पाड़न तो, इत्थे मोगे तो नहीं रोक सकते, इत्थे तो ले ही जावांगे। पर गल यह है कि ट्रैक्टर उत्थे बाड़न नाल मसले का हल है नहीं। दिल्ली जावांगे, किन्नियां पंजाबी सियासी पार्टियां ने पहल कर ली दिल्ली जाण दी। के की करदे आ, 5000 बंदा 4000 बंदा इकट्ठा होकर जांदा, उत्थों शंभू बैरीयर नहीं टप्पण दिंदे, उत्थों ही मोड़ दिंदे ने अगले, नाले पा दिंदे ने परचे। ये दिल्ली जाण दा तां फायदा जदों 10 लाख बंदा इकट्ठा होवे, उत्थे फिर दिल्ली जाण दी भी लोड़ नहीं। जदों उत्थे शंभू बैरीयर ते 10 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, उवें ही हथ जोड़ जाणगे जिहड़े मोदी जी कहणगे ना, मित्रो मित्रो।
फिर वो कहणगे भी गलती हो गई, गलत पंगा ले लिया पंजाबियों नाल जिन्हां नूं अज तक इग्नोर ही रखिया। 2% साडी कौम है, पूरी दुनिया ते राज करदी है, ते शर्म दी गल इह है साडे मुल्क च जिन्हों कहा जाता कि हिंदुस्तान है, सानू साडे हक नहीं मिलते। कनेडा की पार्लीमेंट दे विच तुसीं कल दी स्टेटमेंट सुन लो, ट्रूडो है वो साडी मासी का मुंडा लगदा, ਉਹਨੇ भी ये स्टेटमेंट दी है कि पंजाब च हिंदुस्तान च किसानां नाल धक्का हो रहा है। ट्रंप है, बहुत गल्लां ते साडी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सहमति नहीं हो सकती। साडे लई आपां ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि बड़े ਉਹ सियासी मुद्दे ने, ਵੱਡੇ ने, ਅਸੀਂ कोई लीडर थोड़ी है। बल्कि जिहड़ी चीज गलत है, अमेरिका के प्रेजिडेंट ने भी ये गल कहती कि मोदी सरकार है किसानां नाल धक्का कर रही है। ये जिहड़ा मॉडल साडे ते लिया के थोपता, ये अमेरिका का ते यूरोप का फेल मॉडल है। उत्थे इहनूं किसी ने बेरां वट्टे नहीं पुछिया, जिहड़ा साडे ते लिया के ये थोपिया नहीं गया। असल च गल समझो की है, बिजनस डीलां ने। आ मोदी दी किट्टी च मोनोपली च जिहड़े बंदे ने ना, अडानी अंबानी, वो बाबा रामदेव जिहड़ा धोती पा के भज्जिया सीगा उत्थों, जिहड़ा बड़े थोड़े हक्कां दीयां गल्लां करदा है, आयुर्वेदिक के नां ते किन्ना लाखां करोड़ रुपया अंदर कर गया। मोदी सरकार कहती सी आए साल 2 करोड़ नौकरी ते काला धन लैके आवांगे। काला धन तां विजय माल्या, नीरव मोदी जिहड़ा सीगा साडे कोल, वो भी लैके उत्थे जा वड़े। उन्हां दा की पट लिया उन्हां ने? फिर अज तक कदे मोदी जी ने गल कीती है? जिहड़ा मैनीफेस्टो सी उहदे च कहा गया सी कि काला धन लैके आवांगे, कित्थे है? सानू तो नहीं दिखता। ईवन की हुण की होया, पंजाब नूं अज तक वितकरा किया गया, तुहानूं सारिआं नूं पता। ये गल की है, हिंदुस्तान का जिहड़ा झंडा है वो वख-वख भिन्नतावां दा झंडा है। उहदे च हरा रंग भी है, उहदे च चिट्टा रंग भी है, उहदे च वख-वख रंग ने। उहदा जिहड़ा चक्कर है वो पूरे भारत की सभ्यता नूं दर्शाउंदा है। ये गल हुण सुण लिओ, ध्यान नाल सुणन वाली है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ कर रही है केंद्र की सरकार? वो झंडे के गब्बे जिहड़ा केंद्र बिंदु है ना, वो कट के उत्थे रिलायंस का लोगो लाउण नूं फिरदी है भी ये रिलायंस इंडिया है, ये हिंदुस्तान नहीं हैगा। सत श्री अकाल। सो वीरो, ये असीं कदे होण नहीं देवांगे। पंजाब की लड़ाई नहीं, लड़ाई किसान की है, जिहदे पिछे किसान लगदा है, मजदूर लगदा है। अच्छा, जे ये इन्ने बिल चंगे ने, बिहार च 2006 च पास हो गए सी। अपने कदे ना ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ 8 ਕਿੱਲੇ, 9 ਕਿੱਲੇ, 10 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਦਾ ਗੰਨੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲਓ। ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ नहीं जिती, जंग जिती है सैनापति ने, जिन्हें रणनीति बनाई है। अज लोड़ है सानू एक चंगे सैनापति दी जिहड़ा साडे मूहरे लगे। सरकारां सानू कहंदियां ने असीं एक कदे दो तां सही ना, सबूत एक दा जिहड़ा आपदी रैली करदा, आपदियां झंडियां आउंदियां ने उत्थे। किहने किसान यूनियन दी झंडी चक्की है? किहने अज किसानी दी गल कीती है? ते कह सारे दिंदे ने पहला धर्म किसानी, पहला धर्म किसानी। प्रूफ तां दो, सबूत तां दो जे पहला धर्म किसानी आ। जिहड़ा काम असीं फिरदे हो काम सरकार नूं करना चाहिदा सी कि हाँ जी बाकी सियासतां, बाकी राजनीतियां सारा कुछ छड्डो, पहला अपने खेत बचा लीए। क्यों? क्योंकि राजनीति भी साडे ते ही करनी है ना। मुड़ के जदों रहा ही कुछ ना, फिर राजनीति किहदे ते करनगे? पंजे उंगलियां कदे भी बाई जी बराबर नहीं हो सकदियां, ये गल क्लीयर कर लो। मैनूं पता है अज पंजाब दा यूथ है तख्ता पलटण नूं तैयार है, जिन्ना मैं नौजवानों च रोस देखदा है। पर ठीक है, ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2022 ਹਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਉਂਗੇ ਉਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਐਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 80% ਤਬਕਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਗੱਲ ਮੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੇਤ, ਚਾਹੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਯਾਰ? ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ MSP ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ MSP ਦਾ ਨਹੀਂ, MSP ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 3 ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਨਰਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਚੋਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ? ਬਾਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਨਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫਰੀ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੀ ਆਰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ 'ਚ 20 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਐ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਬਿਫਤਾ ਪਾਤੀ, ਬਿਫਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤੇ ਪਲਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। 3.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰਿਓ ਆ ਜਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਦਾਗ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ।
ਜੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਇਹ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਚਮਕਾ ਲਿਓ ਯਾਰ, 2022 ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ ਬਸ ਕੰਮ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੰਡੀਰ ਦਾ, ਵੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਮੰਡੀਰ ਨੇ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਯਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਇਹ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਹਮਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਗਾੜਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ, ਉਹ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੋਦੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਦ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੋਦੀ ਹਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵੜ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਰਤਮਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 4 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਨੇ ਉੱਥੇ 1000 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸਤਾ ਆਪਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਛੇਣੇ ਫੇਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਤਾ।
ਦਿਖਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗਾ।